እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ዛሬ የ12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ቻፕተር 2 የመጨረሻ ፓርቱን ነው የምናየው። 2.3 ዘ ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮሎኒያል ስቴትስ የሚለውን ርዕስ ነው። በባለፈው ስለ አፍሪካን ሬዚስታንስ አጌንስት ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን የሚለውን አይተናል። ሪቫይዝ ለማድረግ Africans did not welcome the European colonialism over Africa. They tried to defend their sovereignty through peaceful mechanisms and through military means. On the other way, the Europeans used fake treaties and military conquests in order to control Africa. And we have seen some exemplary anti-colonial resistance movements in Africa, such as the Samurai Trio of West Africa, who resisted the French colonial expansion in West Africa from 1870s to 1898. Another exemplary of African resistance was that of the Ashanti, which emerged in the 17th century, was carrying out anti-colonial resistance, especially against the British colonialism, and its resistance resumed or continued up to the 20th century. And we have seen as well the Urabi Pasha rebellion in Egypt, who was against the British and the French colonialism in Egypt. Urabi Pasha wanted to free both Egypt and Sudan. And he was against the People's Government of Egypt, and finally he was captured, and this resistance, the Urabi Pasha resistance, was ended in 1882. Another exemplary resistance of Africans against colonialism was that of the Mahadist movement. The Mahadists carried out anti-colonial and Islamic revivalist movements, especially since 1882-81, and the Mahdist movement was led by under Muhammad Ahmed, and later under Khalifa Abdullah. Lastly, the Mahdist movement was crushed by the Anglo-Egyptian force at the Battle of Omdurman in 1898. And this resistance came into an end. As well, we have seen the Maji resistance as if it was resistance against the German colonialism in Africa, and we have seen the reasons behind the outbreak of the Maji rebellion in 1907. The main reason was basically taxation and forced labor. Lastly, this Maji resistance was completely crushed by the Germans, but it increased the African liberation struggles in the continent of Africa. So, as well, we listed some reasons why the African resistance failed. The reasons were: number one, the Europeans had strong modern firearms. Number two, Africans lacked unity, and the Europeans made Africans to fight each other. Because of this, African resistance were completely failed. Now, to proceed to today's session, the colonial administration and the colonial status. The Europeans used two types of colonial administrations over Africa. እንግዲህ አውሮፓውያን በአፍሪካ ሁለት አይነት የቅኝ ግዛት አስተዳደር ሲስተም ነበራቸው። አንደኛው ኢንዳይሬክት ሩል ነው። በዋናነት ብሪቲሽ የምትከተለው የቅኝ ግዛት አስተዳደር ነው፣ የቅኝ ግዛት ፖሊሲ ነው። ይሄ ፖሊሲ ፍሬዴሪክ ሉጋርድ በተባለ እንግሊዛዊ ዲዛይን የተደረገ የኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ፖሊሲ ነው። ፍሬዴሪክ ሉጋርድ was the governor of northern Nigeria. የእንግሊዝ የሰሜን ናይጄሪያ የቅኝ ግዛት አስተዳዳሪ ነው ይሄ ሰውዬ። ሉጋርድ ኢንዳይሬክት ሩልን በተመለከተ አንድ መጽሐፍ ጽፏል። ዘ ዱዋል ማንዴት ኢን ዘ ብሪቲሽ ትሮፒካል አፍሪካ የተሰኘ መጽሐፍ በ1922 ዓ.ም ጽፏል። እና በዚህ ዱዋል ማንዴት ኢን ብሪቲሽ
ትሮፒካል አፍሪካ በተሰኘው መጽሐፉ he clearly articulated the principles of indirect rule የኢንዳይሬክት ሩልን መርሆች ምንነት አብራርቷል። ይሄ the British indirect rule was the cheapest and most effective way እንግዲህ ይሄ ኢንዳይሬክት ሩል የእንግሊዞች ኢንዳይሬክት ሩል በጣም ኢፌክቲቭ እና አዋጭና ርካሽ የሆነ የአስተዳደር ስርዓት ነው። it was the cheapest and most effective way of administering vast population within the minimum European personnel ሰፊ አካባቢን ሰፊን ማህበረሰብ በቅናሽ ዋጋ በርካሽና በውጤታማነት ለማስተዳደር በጣም ተስማሚ ነው ይሄ ኢንዳይሬክት ሩል። ምክንያቱም በኢንዳይሬክት ሩል ጥቂት አውሮፓውያኖች ብቻ ናቸው የሚፈልጉ አፍሪካውያን ለማስተዳደር። ሆኖም ግን ይሄ ኢንዳይሬክት ሩል it had no clear cut system በእያንዳንዱ የአፍሪካ አካባቢ ክሊር ከት የሆነ ሲስተም የለውም። ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ የሆነ አተገባበር የለውም። it was not uniform it varied from colony to colony የብሪቲሾች የኢንዳይሬክት ሩል ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላኛው አካባቢ ስንሄድ በጣም የተለያየ ነው። ዩኒፎርም የሆነ ሲስተም አልነበረውም ነው። the British emphasized customary differences in terms of rigid distinctions በዚህ በኢንዳይሬክት ሩል ብሪቲሾች ከስተመሪ ዲፈረንስ ላይ ወይም ደግሞ የባህል ልዩነት ላይ ፎከስ በማድረግ አፍሪካውያን አንድ እንዳይሆኑ አፍሪካውያን በአለባበስ በቋንቋ ኢቭን በቤት አሰራር በአመጋገብ ፍጹም የተለያዩ እንደሆኑ ዲስቲንክት እንደሆኑ ልዩነታቸውን በማጉላት አፍሪካውያን ለመምራት ሙከራ አድርገዋል እንግሊዞች። the British invented tribalism በዚህ በኢንዳይሬክት ሩል እንግሊዞች ትራይባሊዝምን ጎሰኝነትን ኢንቨንት አድርገዋል። ይሄ ጎሰኝነት ደግሞ ወይም ደግሞ የአፍሪካውያን የማንነት ልዩነት አፍሪካውያን አንድ እንዳይሆኑ በተለይ ቅኝ ገዢዎችን እንግሊዞችን በመቃወም አንድ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል። which made the tribalism made the unity of Africans difficult in opposition and the main principle of the British indirect rule was divide and rule የእንግሊዞች ኢንዳይሬክት ሩል ዋና ማክሲሙ ፕሪንሲፕሉ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ነው። ከፋፍለ ግዛ ነው። ምክንያቱም አፍሪካውያን አንድ ከሆኑ ኦፖዝ ሊያደርጓቸው ስለሚችሉ አፍሪካውያን አንድ እንዲሆኑ አይፈለግም በዚህ በኢንዳይሬክት ሩል። ሁለተኛው የኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ዳይሬክት ሩል የሚባለው ዳይሬክት ሩል የተባለውን ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ፖሊሲ በዋናነት ተከተለ የነበረው ደግሞ ፈረንሳይ ናት። ይሄ ዳይሬክት ሩል ማን በተባለ የፈረንሳይ ሰው ነው ኢንቨንት የተደረገው ስንል ደግሞ ፎርሙሌት ዲዛይን የተደረገው ስንል ደግሞ አልበርት ሳሮት የሚባለው ነው። በወቅቱ የፈረንሳይ የቅኝ ግዛት ሚኒስትር ኮሎኒያል ሚኒስትር የነበረ ሰው ነው። አልበርት ሳሮት was less respectful for African personalities ለአፍሪካውያን በጣም ብዙም ቦታ የማይሰጥ አፍሪካውያንን የሚንቅ ሰው ነው ይሄ ሰውዬ። but he was more fraternal towards Africans አፍሪካውያን ደግሞ ወደ ፈረንሳይ ባህል ወደ ፈረንሳይ ማንነት የማምጣት ወንድም የማድረግ ዝንባሌዎች ይታያሉ። እንግዲህ በዚህ በዳይሬክት ሩል the French never wanted Africans to develop along their own lines በራሳቸው አፍሪካውያን በራሳቸው መስመር እንዲሄዱ በራሳቸው ባህል በራሳቸው ማንነት ይዘው እንዲቀጥሉ አይፈለጉም። ይልቁንስ የራሳቸውን ማንነት ዲናውንስ አድርገው ትተው የፈረንሳውያን ማንነት እንዲከተሉ ነው የሚፈለገው። they taught that the French taught or the direct rule taught that France and her colonies must be kept in peace as they had been in war በዚህ ፍልስፍና በዳይሬክት ሩል የፈረንሳይ የቅኝ ግዛት ስታይል ፈረንሳይና ቅኝ ግዛቶቿ በጦርነቱም በሰላሙም አንድ መሆን አለባቸው የሚል ፍልስፍና ያለው ነው። the French direct rule intended to teach the colonial peoples the French language subjecting them the French law giving them civil and political rights and assimilating the people
ይሄ የፈረንሳይ ዳይሬክት ሩል የፈረንሳይን ቋንቋ ለቅኝ ግዛት ማህበረሰቦች የማስተማር ለፈረንሳይ ሕግ ተገዥ እንዲሆኑ የማድረግ እንደገና የፈረንሳይን ሲቪል እና የፖለቲካ መብቶች የመስጠትና አሲሚሌቲንግ ዘ ኮሎኒያል ፒፕል አሲሚሌቲንግ ማለት ቅኝ ግዛት ህዝቦች ከፈረንሳይ ጋራ ተመሳሳይ ማድረግ አሲሚሌት ሜክ ሲሚላር ለማለት ነው። በእርግጥ ይሄ የፈረንሳይ ዳይሬክት ሩል ፖሊሲ አሲሚሌሽን ፖሊሲ ፉሊ ፕራክቲስ የተደረገው ፉሊ አፕላይድ የተደረገው በሴኔጋል በተባለችዋ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነው። እንግዲህ ፈረንሳይ ሴኔጋል ላይ ቀደም ብላ ነው ቅኝ ግዛት የመሰረተች። በዛም the French gave French citizenship in 1848 በ1848 ዓመተ ምህረት ለሴኔጋል ማህበረሰብ የፈረንሳይ ዜግነት ሰጥቷል። as well the French give the right to elect representatives called the deputy to French National Assembly እንዲያውም የሴኔጋል ማህበረሰብ በፈረንሳይ ብሔራዊ ምክር ቤት የራሱ የሆነ ዲፕቲ እንዲኖረው ተወካይ እንዲኖረው አድርገዋል። the French system of local governance based on communes ሌላ ፈረንሳውያን በዚህ በሴኔጋል ላይ አፕላይ ባደረጉት ዳይሬክት ሩል they gave the Senegalese local government ወይም ደግሞ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ስርዓት እንዲፈጠር አድርጓል። even they gave the Senegal the same civil and political rights as the French men እንዲሁም በተመሳሳይ ለፈረንሳይ ዜጎች ሁሉ የሴኔጋል ማህበረሰብ ተመሳሳይ የሆነ ሲቪል እና ፖለቲካል መብት እንዲኖረው አድርጓል። so they made the people French citizens if they could read, write and write and speak French ምናልባትም በእርግጥ የፈረንሳይ ሲቲዝን የሚሰጣቸው የፈረንሳይ ዜግነት የሚሰጣቸው አፍሪካውያን ምን ካረጉ ነው ስንል የፈረንሳይኛ ቋንቋን ማንበብ ከቻሉ መጻፍ ከቻሉ መናገር ከቻሉ የፍሬንች ሲቲዝን ይሰጣቸዋል የፈረንሳይ ዜግነት ይሰጣቸዋል። ሶ እነዚህ ሁለቱ የቅኝ ግዛት አስተዳደር ሲስተሞች ናቸው ማለት ነው። ምንና ምን የፈረንሳይ ዳይሬክት ሩል እና የእንግሊዝ ኢንዳይሬክት ሩል። ሁለቱ መሰረታዊ ልዩነታቸው ምንድነው የሚለውን ስናይ the difference between British and French methods of using African local chiefs in local government እንግዲህ ብዙ መሰረታዊ ልዩነቶች አላቸው። ለአብነት የአፍሪካን ቺፎች በሎካል ገቨርንመንት በአካባቢ አስተዳደር ከመጠቀም አኳያ ያላቸው ልዩነት ስናይ the British used traditional African rulers while the French were not keen or interested እንግሊዞች አፍሪካውያን መሪዎችን ይጠቀማሉ። ትራዲሽናል አፍሪካ ሩለሮችን ከስልጣናቸው ያባሩ ይልቁንስ እነሱን የመቆጣጠር ስራ ነው የሚሰሩ። ከጀርባቸው ሆነው የአፍሪካ መሪዎች ነው የሚቆጣጠሩት። ፈረንሳውያን ግን ሙሉ በሙሉ የአፍሪካን ትራዲሽናል ሩለሮች በማስወገድ ራሳቸው ናቸው አፍሪካን ህዝብ የሚያስተዳድሩት። the British inclined to respect African chiefs so እንግሊዞች የአፍሪካ ቺፎች በተወሰነ መልኩ ሪስፔክት ያደርጋሉ የአፍሪካን ቺፎች ፓወር they give more power to the African chiefs than the French ለአፍሪካውያን መሪዎች የበለጠ ስልጣን ይሰጣሉ ከፈረንሳውያን ይልቅ። ሁለቱም similarity of both the British and the French was that they caused the African chiefs to lose their traditional character and made them dependent on their colonial masters ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው? በተለይ የአፍሪካን መሪዎች በመጠቀም በኩል they caused the African chiefs to lose their traditional character በሁለቱም ኬዝ አፍሪካውያን በፊት የነበራቸው ፖዚሽን በፊት የነበራቸውን ቦታ አጥተዋል። እንደገና የቅኝ ገዢዎች ጥገኛ ሆነዋል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራትን የቅኝ ግዛት አስተዳደር ስናይ ለምሳሌ ቤልጂየሞች አፍሪካ ውስጥ የነበራቸው ቅኝ ግዛት እነማን ናቸው? ኮንጎ፣ ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ ናቸው።
እና ቤልጂየሞች ይጠቀሙት የነበረ የግዛት አስተዳደር በተለይ ኮንጎ ላይ ኮሎኒያል ትሪኒቲ ይባላል። ይሄ ኮሎኒያል ትሪኒቲ ምንድነው? it was focusing on the interests of the state, the missionaries and private companies በኮንጎ ግዛት ላይ የስቴት የመንግስት ፍላጎት የእምነት ሰባኪዎች የሚሽነሪዎች እና የግለሰብ ኩባንያዎችን ፍላጎት መሰረት ያደረገ የሶስት አካላትን ፍላጎት መሰረት ያደረገ የአስተዳደር የግዛት አስተዳደር ሲስተም ነው ኮሎኒያል ትሪኒቲ የሚባለው። ይሄ እንግዲህ ኮሎኒያል ትሪኒቲ ቤልጂየም በኮንጎ ላይ ተጠቀመው የነበረ ሲስተም ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ሲስተም ነው። ሌላ የፖርቹጋልን ስናይ ፖርቹጋል በዋናነት አንጎላና ሞዛምቢክ የሚባሉ የአፍሪካ ቅኝ ግዛቶች ነበራት፣ ሌሎችም ነበሯት እና በእነዚህ ቅኝ ግዛቶቿ ላይ የምትጠቀመው የቅኝ ግዛት አስተዳደር ኦፕሬሲቭ እና ሊበራል ሜትድ ነው። ጨቋኝም ነው፣ እንደገና ደግሞ የነጻነት ሜትዶችን ትጠቀም ነበር። ኦፍ ኮርስ ሊበራል ሜትድ የሚባለው አሲሚሌሽን ፖሊሲ ነው። ይህ አሲሚሌሽን ፖሊሲ ተግባራዊ አልሆነም ነበር። የሆነ ሆኖ the Portuguese used oppressive and liberal methods። ጀርመኖች ደግሞ their colonial rule was an expression of nationalism and moral superiority። በተለይ ብሔርተኝነትና የሞራል የበላይነትን የሚያንጸባርቅ ነው የጀርመኖች የቅኝ ግዛት አስተዳደር። ጀርመኖች ልክ እንደ ፈረንሳውያን ሁሉ ዳይሬክት ሩል ነው የሚከተሉት። በተለይ የታንጋኒካን የታንዛኒያን ሪሶርስ ኤክስፕሎይት ለማድረግ they used what's known as direct rule። ሌላኛው the political economy of colonial agriculture, mining and trade የሚለው ነው። እንግዲህ አውሮፓውያን አፍሪካን ቅኝ የገዙበት ምክንያት አንደኛው መሰረታዊ ምክንያት የሚባለው ኢኮኖሚክ ሞቲቭ ነው። ኢኮኖሚክ ሞቲቭ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ሪዝን ነው። ኢኮኖሚክ ሪዝን የሚባለው ምንድነው? the need for raw materials and new markets ነው። ጥሬ ዕቃ የማግኘት እና የኢንዱስትሪያቸው ገበያ ማግኘት ፍላጎት። this economic motive was one of the driving factors for the European conquest of Africa። እንግዲህ በዚህም the colonial governments encourage Africans to undertake cash crop productions። በተለይ ካሽ ክሮፕ ፕሮዳክሽን እንዲያካሂዱ ይፈልጋሉ አፍሪካውያን የራሳቸው ለምግብነት የሚጠቅሙ ሰብሎችን ሳይሆን ለገበያ የሚያገለግሉ ለአውሮፓ ኢንዱስትሪዎች ግብዓት የሚሆኑ ምርቶችን እንዲያመርቱ ይገደዱ ነበር። እንግዲህ ለዛም ነው ሌጂቲሜት ትሬድን የትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድን ወደ ሌጂቲሜት ትሬድ በመቀየር በዚህ በሌጂቲሜት ትሬድ ከአፍሪካ የተለያዩ ካሽ ክሮፖችን በመውሰድ በአፍሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ብዝበዛ ያመጡት። so they gave the chiefs to the task of establishing their own export plantations using unpaid forced labor። በተለይ የአፍሪካ ቺፎች በነፃ ጉልበት የራሳቸው ፕላንቴሽን አግሪካልቸር ስታብሊሽ አድርገው ለአውሮፓውያን ፋክተሪዎች ለአውሮፓ ሀገራት ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ኢንከሬጅ ያደርጓቸው ነበር። በዛም ስሞል ስኬል ፋርመርስ ዶሚኔትድ ዘ ካሽ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኢን ትሮፒካል አፍሪካ። በተለይ ስሞል ስኬል ፋርመሮች አነስተኛ ቁጥር ያላቸው አርሶ አደሮች በትሮፒካል አፍሪካ በካሽ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ላይ ተሰማርተው ነበር። በዚህ ወቅት በተለይ በዚህ በቅኝ ግዛት ዘመን በአፍሪካ ካልቲቬት የሚደረጉ ካሽ ክሮፖች ምን ናቸው ስንል አንደኛው ግራውንድ ነት ነው። ይሄ ግራውንድ ነት በተለይ it was the main cash crop in Cote d'Ivoire, Angola, Tanganyika, Uganda and Eastern Belgian Congo። በእነዚህ አፍሪካ አካባቢዎች ሜን ካሽ ክሮፕ ነበር ይሄ ግራውንድ ነት። ሌላኛው ኮኮዋ ነው። it was dominant cash crop in northern Nigeria and Senegal። ሌላው ኮፊ it was export crop of Gold Coast and southwestern Nigeria
በጎልድ ኮስት እና በሳውዝ ዌስተርን ናይጄሪያ በጣም ፕሮፊቴብል የነበረ ካሽ ክሮፕ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከተን ነው። ከተን was produced especially in the French colonies of ኡባንጋ ቸሪ፣ አፐር ቮልታ፣ ማሊ፣ ኒጀር በእነዚህ አካባቢዎች ሜንሊ ከልቲቬት የሚደረግ ካሽ ክሮፕ ነው። ከተንን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? it was produced in the British colonies of it was produced by European pressure በአውሮፓውያን ግፊት ነው በዋናነት ከተን ፕሮዲውስ የሚደረገው እና አፍሪካውያን የሚሸጡት በላው ፕራይስ ነው። it was as well labor intensive ከፍተኛ የሆነ ጉልበት የሚጠይቅ ካሽ ክሮፕ ነው። እንግዲህ ይሄ ከተን ለአውሮፓውያን የጥጥ የልብስ ፋብሪካዎች ከተን ቴክስታይል ፋክተሪዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ግብዓት ነው። በዛ ምክንያት አውሮፓውያን አፍሪካውያን እያስገደዱ ከተን ፕሮዲውስ ያደርጉ ነበር። ሌላ አፍሪካውያን ማምረት የሚችሉትን እና በደህና ዋጋ መሸጥ የሚችሉትን ሁሉ አይተም ለምሳሌ ራይስን ወይም ደግሞ ሩዝን ከኢንዶ ቻይና ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ከኤዥያ ኢንዶ ቻይና ወደ አፍሪካ በማምጣት የፈረንሳይ ዌስት አፍሪካ ኮሎኒዎች እንዲጠቀሙት ይደረግ ነበር። ይሄ ደግሞ ኢት አንደርከት ዘ ሎካል ፉድ ፕሮዲዩሰርስ ሎካል ፉድ ፕሮዲዩሰሮችን ምርታቸው ዋጋ እንዲያጣ አድርጎታል። በተለይ የሩዝ ምርት ዋጋ እንዲያጣ አድርጎታል። ይሄ ቅኝ ግዛት በአፍሪካውያን የአግሪካልቸራል ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሯል። በተለይ አፍሪካን ፋርመሮች በ1920ዎቹ እና በ1930ዎቹ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ነበረባቸው። በዛም ዘ አፍሪካን ፋርመርስ were paid less for what they produced ለሚያመርቱት ነገር የሚከፈላቸው ክፍያ በጣም አነስተኛ ነው። በዚህ በ1920ዎቹ እና በ1930ዎቹ የአፍሪካ ፋርመሮች በዚህ had to pay more for what they bought እነሱ የሚሸጡት በአነስተኛ ነው፣ እነሱ የሚገዙት ደግሞ በከፍተኛ ዋጋ ነው። and they brought more and more land into cash crop production እንግዲህ መሬቶቻቸውን የራሳቸው ጉርስ ለራሳቸው ምግብነት የሚያገለግል ሰብል ሳይሆን የሚያመርቱበት ለሽያጭ የሚያገለግሉ ለአውሮፓውያን ጠቀሜታ የነበራቸውን ምርቶች ነው የሚያመርቱበት። በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ፋርመሮች ላይ የነበረው ፕሬዠር የጨመረው because of the great depression ነው። በዓለም ላይ ከ1929 እስከ 1930 ዓመተ ምህረት በተለይ በአውሮፓና በኤዥያ በአሜሪካ ከፍተኛ የሆነ ግሬት ዲፕሬሽን ነበር፣ የኢኮኖሚ ቀውስ ነበር። በዛ ምክንያት the Europeans increased their pressure on the African farmers በአፍሪካ ፋርመሮች ላይ የነበራቸውን ተጽዕኖ ጨምሯል። በዚህ ወቅት the African farmers were affected by drought and famine በከፍተኛ የሆነ ረሃብና ድርቅ ተጎድተዋል። ሌላ ማይኒንግ ነው። ማይኒንግ it was a profitable colonial economy in Africa ለአውሮፓውያን በተለይ በጣም አዋጭ ኢኮኖሚ ነው። እንግዲህ colonial authorities assumed all rights over minerals within their territories ቅኝ ገዢዎች በአፍሪካ ቅኝ ግዛቶቻቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ስልጣን ነበራቸው። በተለይ ሚነራልን በተመለከተ ማዕድናትን በተመለከተ በዛም የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች they leased the European owned companies to exploit በተለይ የአውሮፓ ኩባንያዎች የአፍሪካን ሚነራሎች ኤክስፕሎይት እንዲያደርጓቸው ያከራያቸው ነበር፣ ይሰጧቸው ነበር። ላብነት the British took over the gold fields of Asante የአሳንቴን ጎልድ ፊልድ ተቆጣጥራለች እንግሊዝ። ancient tin mines of the Jos Plateau region in northern Nigeria attracted European mining capital to West Africa ይሄ ancient tin የቆርቆሮ ማዕድን ነው። ይሄ ደግሞ የቆርቆሮ ማዕድን በተለይ ጆስ ፕላቶ በተባለው የኖርዘርን ናይጄሪያ የአውሮፓውያን የማይኒንግ ማዕድናት የትኩረት አቅጣጫ ነበር።
ሌላኛው the richest parts of tropical Africa for European mineral exploitation were the Central Africa region of Katanga በማዕከላዊ አፍሪካ ካታንጋ የሚባለው ኖርዘርን ሮደንዣ ወይም ደግሞ ዛምቢያ የሚባሉት እነዚህ በኮፐር ቤልት ማዕድን በጣም የበለጸጉ የታደሉ ነበሩ። The Union Miner Company has exclusive control of copper mining in the Katanga በተለይ ካታንጋ ላይ ኮፐር ማይኒንግን ኮፐርን መዳብን ኤክስፕሎይት በማድረግ ሪስፖንሲቢሊቲ ሰጠው ፍቃድ የተሰጠው ዩኒየን ሚነር ካምፓኒ የሚባለው ኩባንያ ነው። as well as Southern Rhodesia የምትባለው የአፍሪካ ግዛት it was rich in minerals such as coal, copper, as well gold and asbestos በእነዚህ ሁሉ ማዕድን በጣም የበለጸገች ነበረች። የአውሮፓውያን ኩባንያዎችም የአውሮፓ ሀገራትም እነዚህን ሁሉ የሳውዝ ሮዴንዣ ማዕድናት ኤክስፕሎይት አድርገዋል። The dominant industrial mining center of Southern Africa was Witwatersrand ምንድነው? በሳውዝ አፍሪካ ዋና የማዕድን ማዕከል የነበረ ቦታ ነው። ሶ እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ ስለ አውሮፓ የቅኝ ግዛት አስተዳደርና ስለ ኮሎኒያል ኢኮኖሚ ያለው ሜን ፖይንት ነው። ምናልባትም ይሄ ቻናል እንዲያድግ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብታደርጉት በጣም ደስ ይለኛል። ኮሜንትም ካላችሁ ሀሳብም ካላችሁ ምናልባት በዚህ አግባብ ይስተካከል፣ በዚህ ይጨመር፣ በዚህ ይቀነስ የምትሉት ካለም በጸጋ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ